নমস্কার, স্টারজাতির পর্দায় আপনাদের সকলকে স্বাগত। আপনাদের সাথে রয়েছি আমি উর্মি দেববর্মা। এখনকার মতো বিশেষ বিশেষ সংবাদ হলো, পূর্ণরাজ্য দিবস উপলক্ষে শহরের রবীন্দ্র ভবনে শনিবার এক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন মুখ্য সচিব জে.কে. সিনহা। 1949 সালের 15 অক্টোবর ত্রিপুরা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। 1927 সালের 21 জানুয়ারি তা পূর্ণরাজ্যের মর্যাদা পায়। পূর্ণরাজ্য দিবসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এদিন উপস্থিত ছিলেন মুখ্য সচিব জে.কে. সিনহা, বিদ্যুৎ নিগমের সচিব ব্রিজেশ পান্ডে, তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব প্রদীপ চক্রবর্তী, এমবিবি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক অমিতাভ রঞ্জন সহ অন্যান্যরা প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। এই দিনের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্য সচিব জে.কে. সিনহা বলেন, বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা পূর্ণরাজ্য ত্রিপুরার গৌরবময় ইতিহাস সম্পর্কে জানা এবং ওইসব জানলে পরে ত্রিপুরা সম্পর্কে অনেক কিছু শিখতে পারবে। ত্রিপুরা পুলিশের মহানির্দেশক অমিতাভ রঞ্জন বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, আজকের দিনটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। সুতরাজ্য ত্রিপুরা ভারতবর্ষ তার নাম উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রয়েছে। আগরতলা রবীন্দ্র ভবনে আয়োজিত পূর্ণ রাজ্য দিবস অনুষ্ঠানে অন্যান্য বক্তারাও পূর্ণ রাজ্যের মাহাত্ম্য তুলে ধরুন বক্তব্যের মাধ্যমে। পূর্ণ রাজ্য দিবস অনুষ্ঠানে বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা নৃত্য পরিবেশন করেন। अर्बन डेवलपमेंट, पीडब्ल्यूडी एवं अन्य विभाग के सचिव महोदय हैं। यहाँ पर शिक्षा विभाग के सचिव महोदय सत्येंद्र चौधरी साहब हैं। स्टैटिस्टिक्स विभाग के सचिव जुबेर साहब हैं। आईसीए डिपार्टमेंट के सचिव माननीय प्रदीप चक्रवर्ती साहब हैं। एमबीबी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर महोदय साहब, एडीजी राजा मुरुगन साहब एवं अन्य डिपार्टमेंट के डायरेक्टर, महोदयगण, विभिन्न सरकारी संस्थाओं एवं गैर सरकारी संस्थाओं से आए हुए अतिथिवृंद, प्यारे बच्चों, आज के शुभ अवसर पर मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं, शुभकामना देना चाहता हूं। आज स्टेटहुड दिवस है। आपने जो पूर्व वक्तागण महोदय हैं उनको आपने सुना, और यहाँ चूँकि ज़्यादा बच्चे हैं और निश्चित रूप से स्कूल से आए हुए उनके अध्यापक अध्यापिका महोदय महोदयगण होंगे, तो मेरा यही आग्रह होगा इस दिवस पे कि त्रिपुरा का जो एक गौरवमयी इतिहास है उसको आप पढ़ें।
इतिहास ऐसे भी एक रोचक विषय होता है, इंटरेस्टिंग विषय होता है, और शुरू से लेकर अंत तक जो भी लिखा गया है इसके बारे में आप विभिन्न स्रोतों से पढ़ें, विभिन्न माध्यमों से पढ़ें। इससे आपकी एक धारणा बनेगी, आपका ज्ञान तो बढ़ेगा ही, और एक मन में विचार भी आएगा कि जो विकास की प्रक्रिया है वो कैसे होती है और हम किस तरीके से इस मुकाम पर पहुँचे हैं। और जब सभी लोग ग्रो करेंगे, सभी लोग विकसित होंगे, तभी त्रिपुरा का विकास होगा। तो इस अवसर पर जो हमारे प्यारे प्यारे बच्चे बच्चियां आए हुए हैं, मैं उनसे यही आग्रह करूंगा कि आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो खूब पढ़ाई करें, मन लगा कर पढ़ें, और जो भी आपने जीवन में एक उद्देश्य रखा है कि मैं ये बनूंगा, आप उस लक्ष्य को प्राप्ति करने की कोशिश करें। और कुछ भी बने, आप इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, अधिकारी बने, टीचर बने, वैज्ञानिक बने, जो भी बनना है, आप जो भी बने उसमें बहुत ही सिंसियर रूप से, बहुत ही मेहनत से आप काम करें और राज्य के विकास में, राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दें। उसी तरीके से जो हमारे शिक्षक बंधुगण हैं या शिक्षिका बहनें हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध होगा कि आप ही के हाथ में है कि जो हमारे देश के जो भविष्य है, जो हमारे बच्चे हैं, उनको आप के अनुभव से, अपने ज्ञान से उनको इस तरह प्रदर्शित करें, मार्गदर्शन दें कि उनका भविष्य उज्जवल हो। और जो हमारे अधिकारी बंधुगण हैं जिनके साथ हम रोज मिलकर काम करते हैं, उनसे भी यही अपेक्षा है कि हम जिस भी क्षेत्र में रहें ऐसा काम करें, इस तरीके से काम करें कि राज्य का, देश का विकास हो। और जैसा कि अभी हमारे बहुत सारे बंधुगण जो विभिन्न कल्चरल टीम से आए हुए हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका परफॉर्मेंस कब देखा जाएगा, और आप सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि अब ये जो भाषण जो हो रहा है उसको बंद किया जाए और इसका जो एक शुभ दिवस होता है, एक उत्सव का दिवस होता है, वो सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है उसका आनंद लिया जाए। तो मैं उनके बीच और आपके बीच नहीं आना चाहता हूँ। आज के दिन आप लोग खुशी मनाएं, अच्छे से रहें और जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति करते रहें, यही मेरी शुभकामना है और यही भगवान से प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। महत्वपूर्ण दिन, एक ऑस्पिशियस ओकेजन पे मुझे आप सबों के सामने उपस्थित होकर अपने विचार आपके समक्ष पेश करने का मौका मिला है। आज एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डे है इस छोटे से स्टेट के लिए। एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम में शुरू हुआ और आज एक अच्छे पोजीशन पे पूरे कंट्री में इसकी एक अच्छी पोजीशन सब आंकड़ों पे मानी जाती है। ये सब समन्वय का, सबों के प्रयास का फल है और बहुत कम समय में बहुत अच्छी उन्नति और प्रगति हम सबों ने मिलकर की है। मैं यहाँ आपके सामने उपस्थित हूँ मोर एज अ पुलिसमैन, मोर एज द हेड ऑफ द पुलिस फोर्स, हमारे पुलिस कर्मियों की तरफ से मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि उनकी जो योगदान है एक नॉर्मल सी एक सोसाइटी की पीसफुलनेस, कोऑपरेशन, भाईचारा, इसको मेंटेन करने में ये बहुत इम्पैक्टफुल और बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी सिस्टम को, ऑर्गेनाइजेशन को प्रोग्रेस करने के लिए, क्योंकि उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं
एक माहौल मिलता है, एक एनवायरनमेंट मिलता है जिसमें वो प्रोग्रेस कर सके। और ये हमारा अथक परिश्रम, हमारी डिटर्मिनेशन है कि हम इस तरह की माहौल और इस तरह का कार्य करते रहें ताकि ये एनवायरनमेंट आपको मिलता रहे और हम प्रोग्रेस के रास्ते पे बढ़ते रहें। मेरे लिए और भी एक खुशी की बात है कि त्रिपुरा पुलिस इस साल 150 साल मनाएगी। ऐसे बहुत से कम पुलिस हैं पूरे देश में जिनकी इतिहास इतनी पुरानी है, और हम इस पे और भी रिसर्च कर रहे हैं। इसकी जब हम लोग सेलिब्रेशन शुरू करेंगे उस समय और भी डिटेल्स आपके समक्ष रखूँगा। लेकिन ये बहुत पुरानी पुलिस व्यवस्था है, बहुत ही कठिन समस्याओं से जूझा है हमारे पुलिसकर्मियों ने, और अगले कुछ महीनों में, एक साल में जो हम अपनी 150वीं साल मनाएंगे वो आपके साथ मनाएंगे। उसको हम हाईलाइट करेंगे कि पुलिस कम्युनिटी रिलेशंस और आगे की हमारी जो सोच है, जो हमारी प्लानिंग है, उसको आपके साथ मिलकर कैसे और बढ़ा सकें। तो उस समय हम अपने पुलिस कर्मियों को रिवॉर्ड्स, उनको आपके सामने लाके उनकी सराहना, उनकी कंट्रीब्यूशन, उनकी जो सोसाइटी के तरफ कार्य किया गया है उनके तरफ से, उनको हम हाईलाइट करेंगे और आपके समक्ष ये रखेंगे, और आपके साथ मिलके आपके सजेशंस को लेके हम आगे की एक रणनीति, एक प्लान बनाएंगे। ताकि हम आपके साथ मिलके उसी तरह से, जैसे हमने पिछले कई सालों से, कई दशकों से आपसे मिलके उन्नति प्रगति में आपके साथ खड़े रहें, वैसे हम आगे भी रहें। तो मेरे लिए आज दोनों दिवसों के कारण डबल खुशी का मौका है, और इस दिन मुझे ये मौका मिला है कि आपके साथ इस पॉइंट को मैं शेयर करूं, उसके लिए मुझे और भी खुशी है। मैं आज के ऑर्गेनाइजर्स को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया, और आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू अगेन विद द नेक्स्ट इवेंट ऑफ आवर 150 ईयर्स। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। লড়াইয়ের কুশল নিল তৃণমূল। রাজ্যের 7টি আসনের সব গতিতে প্রার্থী দিচ্ছে তারা।
শুক্রবার এ নিয়ে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কামাক স্মৃতির অফিসে এক বৈঠক হয়। শনিবার আগরতলার আজ-9 বনমালীপুর এলাকায় ত্রিপুরা প্রদেশ তৃণমূল কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকেও বাড়ি বাড়ি ভোট প্রচারে বেরিয়ে পড়েন। এদিন সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শান্তনু সাহা বলেন, বিগত 2018 সালে বুথে বিজেপিকে ভোট দিয়ে মানুষ আতঙ্কে আসেন, তাই এবার তৃণমূল কংগ্রেস ভোট দেওয়ার জন্য মানুষ প্রস্তুত রয়েছে বলে জানান তিনি। 24 নম্বর ওয়ার্ডে 22 নম্বর বুথে আজকে আমরা মানুষের বাড়ি বাড়ি প্রচারে যাচ্ছি প্রতিদিনের নাই। আপনারা সবাই লক্ষ্য করতে পারছেন যে বনমালীপুরের মানুষ 2018 নির্বাচনে যে আশা প্রত্যাশা নিয়ে একটা সরকারে বসানোর জন্য বিজেপি সরকারকে ভোট দিয়েছিল, আজকে বনমালীপুর একটা অশান্তির রাজত্বের মধ্যে বসবাস করছে। তাই এই এলাকার মানুষ আতঙ্কিত। তাই আগামী যে নির্বাচন, সেই নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বে বনমালীপুরের মানুষ প্রস্তুত হয়ে আছে তৃণমূলকে ভোট দেওয়ার জন্য। গতকাল সন্ধ্যায় কৈলাসহর সৈন্তল এলাকায় এক বাইক এবং বাইসাইকেলের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত 1 এবং আহত 2। জানা যায় যে ফুলতলি এলাকার বাসিন্দা নরোত্তম মালাকার ওনার নিজের বাইক করে রঞ্জিত সিংহা নামে এক ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে কৈলাসহরে এক ব্যক্তিগত কাজে এসেছিলেন। কাজ শেষ করে বাড়ি যাবার পথে সৈন্তল এলাকায় আসতে গতে বিপত্তি উল্টো দিক থেকে আসা একটি বাইসাইকেলের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে বাইসাইকেল আরোহী ও বাইকে থাকা 2 ব্যক্তি। জানা যায় যে নিহত বাইসাইকেল আরোহীর নাম কমল মজুমদার, বাড়ি কলকাতার। কমল মজুমদার কৈলাসহরে কাপড়ের ফেরি করতেন এবং কৈলাসহরের একটি ভাড়া বাড়িতে থাকতেন বলে জানা যায়। বিকট শব্দ পেয়ে এলাকাবাসীরা ঘটনাস্থলে এসে ভিড় জমান। খবর পাঠানো হয় কৈলাসহর অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে। ঘটনাস্থলে তড়িঘড়ি ছুটে যায় কৈলাসহর অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা গিয়ে আহত ওই 3 ব্যক্তিকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য কৈলাসহর ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক বাইসাইকেল আরোহী কমল মজুমদারকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পাশাপাশি বাইক আরোহী নরোত্তম মালাকারের ও রঞ্জিত সিংহার চিকিৎসা চলছে কৈলাসহর ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে। অন্যদিকে কমল মজুমদারের মৃতদেহ কৈলাসহর ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট এলাকায় শোকের ছায়া নেমে পড়েছে। রানিং এর মধ্যে একটা কল আইছে এরকম জায়গার মধ্যে ডাউনের লাগে। কিটা হইছিল? এটা অ্যাক্সিডেন্ট নি স্যার? অ্যাক্সিডেন্ট বাইসাইকেল আর বাইক। দুজন কি বাইক চালক না বাইসাইকেল আছে? এখন কিছু বোঝা যাইতেছে না। আর যারা রাস্তার ওই পথে যাচ্ছে তারা কইতেছে আমরা আইয়া দেখছি। আমরা কোন জায়গাতে হইছিল এটা অ্যাক্সিডেন্ট? হ্যাঁ, কোন জায়গাতে? জায়গাটা আমার ঠিক হইতাছে না। কি কৈলাসহর নেই? কৈলাসহরে বাজারের ভিতরে? না না, বাজারের একটু বাইরে। ও এটা ধরেন এটা ইস্টের দিকে পড়ে। নামটাম কিছু জানেন না? নাম কিছু জানা গেছে। ওকে, ধন্যবাদ স্যার। দলীয় কর্মী খুনের প্রতিবাদে 23 জানুয়ারি বন্ধের ডাক মথার। গত 18 জানুয়ারি সুরমা বিধানসভা কেন্দ্রের বামনছড়া এলাকায় তীব্রামথা দলের একনিষ্ঠ কর্মী প্রণজিৎ নমঃশূদ্রকে হত্যার প্রতিবাদে এবং তীব্রামথা দলের উপর একের পর এক আক্রমণের ঘটনার বিরুদ্ধে তাদের এই কর্মসূচিতে বাধ্য হয়েছেন বলে সাংবাদিক সম্মেলনে জানান তীব্রামথা মহিলা ফেডারেশন রাজ্য কমিটির সদস্য মেরি দেববর্মা। তিনি শনিবার কমলপুর প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে জানান, এই ঘটনার প্রতিবাদে আসামিকে দৃষ্টান্ত শাস্তির দাবিতে কমলপুর মহকুমার 2টি বিধানসভা কেন্দ্র 12 ঘটনার বন্ধের ডাক দিয়েছে। যেন প্রকার এই বন্ধ সফল করবে বলেও তারা জানান। আমাদের মহারাজ যে ফ্যামিলিতে অল্প কিছু টাকাও দেওয়া হয়েছে ওদের শর্ট কাজের জন্য। আর আমাদের তরফ হইতে TWF, TEF সব সম্প্রদায়ের সব সংগঠনের লোক ওনার বাড়িতে এসে প্রত্যেকটা দিন ভিজিট করে যাচ্ছে। সেন্ট্রাল হইতে ওরা আসে ভিজিট করে যাচ্ছে। তাই আমরা দুঃখ প্রকাশ করতে চাই। আমরা চাই এখন এই বিজেপি সরকারকেও আমরা বলতে চাই, রুলিং গভর্নমেন্টকে আমরা বলতে চাই, আমরা যেহেতু আমরা কোনো কিছু কাজ করার আমাদের সুযোগ দিচ্ছে না, তারপর আমরা এই দুঃখের অনুসারে আমরা আগামী সোমবার, আজকে শনিবার, রবিবার, সোমবার, 23 তারিখ আমরা সারা ত্রিপুরা রাজ্য তো বলছি না,
আমি শুধু আমার কমলপুর সাব ডিভিশন 2টা কনস্টিটিউয়েন্সি ধরে সুরমা বিধানসভা এবং কমলপুর 45 বিধানসভা এই 2টা কনস্টিটিউয়েন্সিতে আমি বন্ধ জারি করব। বন্ধ 12 ঘন্টার জন্য বন্ধ রাখতে হবে। যদি এইটুকু যদি আমাদেরকে হেল্প না করে তাহলে আমি আমার যুবকদেরকে, আমার যে যুবক শ্রেণীর বা মহিলা শ্রেণীর মহিলা সংগঠনের লোকদেরকে আমি বোঝাতে পারবো না। তাই সবার কাছে আমার অনুরোধ রইল, এই দিনটা আমার 12 ঘন্টা যাতে আমার বন্ধ, আমি বন্ধ করবই করব। যেভাবেই হোক, যে কোনো প্রকারেই হোক, আমরা এই বন্ধকে আমরা সফল করব 12 ঘন্টার জন্য। আমাদের প্রণজিৎ নমশূদ্রর যে মারা যাওয়ার পর যে ওর অ্যারেস্ট করা হচ্ছে না, এখনও 4 জনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে, আরও বাকি আছে। ওদেরকে যাতে অ্যারেস্ট করে শাস্তি ঠিক মতো যাতে শাস্তি দিতে পারে, উপযুক্ত শাস্তি যাতে ওরা পায়, এর জন্য আমরা এই বন্ধ দাখিল করছি। 19/6/2023 ওনার একটা অটো আছে, অটোটা আগুন লাগাই দিয়েছেন। এটার পরে সেম টু সেম ওই সালে মারুতি কার্ড আছে, এটা আগুন লাগাই দিয়েছেন। আর 18 তারিখ যেদিন পরশুদিন যে মরছে সেই দিন একটা মারুতি কার্ড সাবল দিয়া আতুরা দিয়া মাইরে শেষ করছেন। ওই গাড়িটা এখন থানাতে আছে। তার জন্য আমরা রিকোয়েস্ট করতে চাই রুলিং গভর্নমেন্টের কাছে, সরকারের কাছে, যারা ধরা পড়ছে অতি সত্য শাস্তি ভোগ করা হোক। কেননা এটা সাধারণত কেস না, মার্ডার কেস, এগুলো জেলে দেওয়া দরকার, রিমান্ডে জাহাজে না আনলে ভালো। আর কিছু লোক আছে তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হোক, ধরা তাদেরকে ধরলেই ভালোই। যে পার্টি কালারে যদি সারে দেন তাহলে এটা প্রতিবাদ আমরা অবশ্যই করব। তো আমি আরেকটু পরে জিগেছেন যাইতেছেন, পরে আমরা খবর পাইছি কমলপুর থেকে রেফার হয়েছে কুলাইয়ে। তো যখন আমরা কুলাই গেছেন, আমরা 5-6টা গাড়ি নিয়ে রাত্রেবেলা আমরা রওনা দিয়েছেন। সেখানে আমরা দেখছেন কুলাইয়ে তুষার প্রণজিৎ নমশূদ্র অলরেডি ডেড। তো এডিপি সাহেবকে আমি বলতে চাই, কেন আমাকে এই কথা বলেন? অন দ্য স্পট লাস্ট তুলছে উনি, তো তখনই বলে আমাকে উনি মরছে না, আমরা জিপিটে নিতেছে। সেইগুলো কি একজন প্রশাসন হইয়া, একজন পুলিশ অফিসার হয়ে এগুলো কোয়াটা ঠিক কিনা আমি বলতে পারতাম না, ওদের রুলে আছে কিনা সেটা আমরা জানতে চাই। তো তার জন্য আমি আমার রিকোয়েস্ট থাকবো, এটা নিয়ে সরকার এবং প্রশাসন গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার জন্য আমরা আদেশ দিছে না, আমরা শেয়ার তাদের সঙ্গে আমরা থাকবো, তাদেরকে আমরা হেল্প করবো, তারাও আমাদেরকে হেল্প করবো। আমাদের দেশ গণতন্ত্র দেশ, কেউ কংগ্রেস করবেন, কেউ সিপিএম করবেন, কেউ টিপ্রামুঠা করবেন, কেউ আমরা বাঙালি করবেন। পার্টি চেঞ্জ করলে যে তুমি তাকে অ্যাকশন নেবেন, ওনাকে তুমি মারধর করবেন, সেটা নিয়ম না। সেটা আমরা প্রতিবাদ জানাই। সেই কাজটি অতি সত্ত্বর বন্ধ হোক। আর সেই দিনেই সেন্ট্রাল পুলিশ প্রচুর আসছেন, সেন্ট্রাল পুলিশ থাকার ক্ষেত্রে ইলেকশন দেওয়ার পরেই সঙ্গে সঙ্গে খুন সন্ত্রাস। আমরা আশা করি সেন্ট্রালের সেনাবাহিনী পাঠিয়েছে এইবার ত্রিপুরা ঠান্ডা হইব, ত্রিপুরা সুষ্ঠু শান্ত পলিটিক্যাল মিটিং মিছিল হইব। কিন্তু যেদিন সেন্ট্রাল পুলিশ আসছে, যেদিন ডিক্লার দিচ্ছে, সেই দিন থেকে স্কুলগুলো আরম্ভ। তে আর কিছুদিন পরে বা কী হইবে, সেটা আমাদের আবেদন। এই সামনে আরও দিন আছে, এইগুলো গন্ডগোলটা যাতে না হয়। আর আমি আরেকটা বলতে চাই, আমি দুঃখ প্রকাশ করি, প্রণজিৎ নমশূদ্র 8:30 বা 8টার সময় ওনাকে মার্ডার করেছে, খুন করেছেন। আমি এসডিপিও সাহেব, কমলপুর এসডিপিও সাহেবকে আমি
আমি ফোন করছি, ওনার সঙ্গে কথা কইছি, আমাকে কইছেন কুমার দা উনি গুরুত্বপূর্ণ হয়েছেন, মানে মারক্ত হয়েছেন, মরছেন। আপনাদের আমাদের পার্টির তরফ হইতে শুভেচ্ছা। তো আজকে আমরা প্রেস মিটে জড়িত হয়েছি কারণ আমাদের ত্রিপুরামথার ওয়ারিয়র্স এবং অন্যতম নেতৃত্ব প্রণজিৎ নমশূদ্র গত 18 তারিখ মারা গিয়েছে। তার পরিপ্রেক্ষিতে আজকে আমরা এই প্রেস ক্লাবে জড়িত হয়েছি। কারণ আমরা আগামী রবিবার 23 জানুয়ারি 2023 ইংরেজি আমরা 12 ঘন্টার বন্ধ ডাকছি আমাদের পার্টির তরফ হইতে, এবং এই বন্ধকে সংবাদ সকল অংশের নাগরিক আমাদের কমলপুর সাব ডিভিশনে নারী পুরুষ ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল অংশের মানুষ যাতে আমাদের এই বন্ধকে সফল করেন, তার জন্য আজকে আমরা এই প্রেস ক্লাবে মিটিংয়ে জড়িত হয়েছি। কারণ এইভাবে যেভাবে নির্যাতন চলছে, এই নির্যাতনের বিরুদ্ধে জনগণ এগিয়ে আসতে হবে এবং সাহায্য করতে হবে, যাতে কমলপুরের সাব ডিভিশনের মধ্যে বিগত দিনের নাই শান্তির সম্প্রীতি বজায় থাকে। শান্তির সম্প্রীতি বজায় রাখার স্বার্থে 12 ঘন্টা বন্ধকে সফল করবেন, আজকে আমাদের পার্টির তরফ হইতে এটা ঘোষণা করা হলো। এবং যাতে যারা অপরাধী, শুনেছি 4 জনকে ধরা হয়েছে, কিন্তু বাকিরা এখনও অ্যারেস্ট করা হয়নি, তাদের অতি সত্ত্বর অ্যারেস্ট করতে হবে। যদি অ্যারেস্ট না করা হয় আমাদের পার্টির তরফ হইতে কোনো আন্দোলন আমরা জড়িত হব। এবং পাশাপাশি আজকে প্রেস ক্লাবের মধ্যে বলতে চাই, 29 আগস্ট 2022 ইংরেজি হালহালি বাজারে কিছু ব্যবসায়ীদের উপর আক্রান্ত হয়েছিল, কিন্তু এসডিএম ডিএম এবং এসডিপিও মিলে তাদের ব্যবসায়ী যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা। কিন্তু আজ অবধি, আজকে 2023 চলছে, 2023 সন চলছে, আজকে 21 তারিখ, কিন্তু আজ অবধি সেই ব্যবসায়ীদের ক্ষতিপূরণ পাওয়া যাচ্ছে না। এগুলিও নিয়ে আজকে আপনারা তুলে ধরবেন, কেন আজকে তাদের সাহায্য করা হচ্ছে না। কারণ প্রশাসন আজকে টোটালি ফেলুর। আজকে প্রশাসন তরফ থেকে বলছে যে আমরা চেষ্টা করছি, কিন্তু টোটালি ফেলুর। আমরা দেখছি যে আজকে প্রশাসনের কাজকর্ম কিছুভাবেই জনগণের স্বার্থে কাজ করছে না, এবং সেখানে তারা আমাদের প্রশাসনগুলো আজকে আমাদের সাহায্য করছে না। এবং কিন্তু ত্রিপুরামথা আজ অবধি শান্তির সম্প্রীতির মাধ্যমে কাজ করছে, মহারাজের আদর্শিত হয়ে সে শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য কাজ করছে, কিন্তু আজকে আমাদের প্রশাসন আমাদের বিপক্ষে কাজ করছে। এবং বিগত দিনেও দেখেছি মৌন মিছিল করার জন্য যখন আমরা কমলপুর হয়ে মহারাজ যাওয়ার পথে আমাদের প্রশাসন আটকে রাখা হয়েছে, বলেছে যে ল অ্যান্ড অর্ডার নেই, সেখানে সেখানে নির্বাচন কমিশনের একটা নিষেধাজ্ঞা আছে, যে কারণে আমরা এই কাজ আপনাদের এখানে যেতে দেওয়া হবে না। কিন্তু আজকে দেখুন, এই প্রেস মিটিংয়ের মাধ্যমে বলতে চাই, আজকে প্রশাসন কোন জায়গাতে দাঁড়িয়েছে। প্রশাসন আজকে টোটালি ফেলুর, কাজ করতে পারছে না। আজকে জনগণ শুধু নয়, আজকে যদি গণতন্ত্র ডেমোক্রেসিতে বসবাস করে, আজকে ডেমোক্রেসি আজকে লাঞ্ছিত বঞ্চিত এবং গণতন্ত্র আজকে ধ্বংসের পথে। সেই গণতন্ত্র উদ্ধারের জন্য আমাদের সাহায্য করুন, এবং আগামী দিনে একটা শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য একটা পরিবেশ তৈরি করবেন আশার আকাঙ্ক্ষা রেখে আমি এই কথাগুলো বলেই আমার সংক্ষিপ্ত কথা শেষ। ত্রিপুরামথার পক্ষ থেকে কোথাও কোনো ধরনের একটা কটূক্তি পর্যন্ত কারোর বিরুদ্ধে করা হয়নি। আমাদের গায়ে ধৈর্য আছে, আমরা সহ্য করতে পারি। আমাদের মহারাজের পরিষ্কার নির্দেশ, আমরা কোনো অবস্থাতেই কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা এবং ভায়োলেন্স তৈরি করব না, আমরা সেটা থেকে এখন পর্যন্ত বিরত। যেহেতু আমার বিশ্বাস পুলিশের উপর আছে, আমি চাইছি পুলিশ অতি সত্বর সেই খুনিদের ধরে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করুক। এই ক্ষেত্রে আমাদের প্রণজিৎ নমশূদ্রের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানাতে আগামী দিন স্মরণসভাও করব, এবং আগামী 23 জানুয়ারি দুর্ভাগ্য হলেও কথাটা বলতে হয়, এই দেশের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের জন্মদিন বটে। আমি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা রেখে বলছি, আমাদের আর কোনো উপায় ছিল না। 23 তারিখ আমরা এই স্ট্রাইকটা রেখেছি সুরমা বিধানসভা এবং কমলপুর বিধানসভা এলাকায়। আমাদের সকাল সন্ধ্যা 12 ঘন্টা স্ট্রাইক। এই স্ট্রাইকে নিশ্চয়ই মানুষ আমাদের পক্ষে থাকবেন। আমরা চাই না কোনো ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি হোক, আমরা সেটা করতেও চাই না। আমরা মানুষের কাছে বিনম্র কণ্ঠে আবেদন রাখতে চাই, বন্ধুগণ, মানুষের স্বার্থে আইন শৃঙ্খলা সুন্দর থাকুক, তার স্বার্থে আমাদের অনুরোধটুকু গ্রহণ করে আপনারা 23 তারিখ সর্বত্র সুরমা এবং কমলপুর বিধানসভার ক্ষেত্রে তারা এই বন্ধ সফল করবে। কিসের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই বন্ধ? এটা আমাদের, আপনারা তো জানেন যে প্রণজিৎ নমশূদ্র একজন মানুষ ছিলেন না,
উনি ছিলেন তিপ্রা মথার এখনকার দিনে সুরমা বিধানসভার কেন্দ্রে TCF-এর সেরা লিডারদের মধ্যে একজন, টপ মোস্ট লিডারদের মধ্যে একজন। তো দেখুন, আমরা যাই বলি না কেন এবং আমি পুলিশকে এই ক্ষেত্রে সাধুবাদ জানাই যে তারা তৎক্ষণাৎ 4 জন আসামিকে তারা গ্রেপ্তার করতে পেরেছে। আমার বিশ্বাস বাকি যারা বাইরে রয়েছে পুলিশ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং এই কমলপুর সাব ডিভিশনের যে SDPO উনি চেষ্টা করছেন, ওনার অফিসাররা চেষ্টা করছেন এই খুনিদের ধরতে এবং অচিরেই তারা ধরা পড়বে, এটা আমার বিশ্বাস রয়েছে এবং বিশ্বাস আমি রাখছি। কারণ আমি আশ্বস্ত এই কারণে যে খুব তৎপরতার সঙ্গে তারা 4 জনকে গ্রেপ্তার করেছে। এখন যেটা প্রশ্ন প্রশাসনের কাছে, আমার একটা প্রশ্ন, মৃত্যু কখনোই কেউ কামনা করে না, কারণ মৃত্যুর কাউকে মেরে কোনো কিছুর সলিউশন হয় না। আমার বক্তব্য হচ্ছে মৃত্যুর যা হয়েছে মৃত্যু হয়ে গেছে, কিন্তু তার পরিবারের অবস্থা খুব করুণ। 3টা বাচ্চা মেয়ে রেখে এই ভদ্রলোক প্রয়াত হন বা খুন হন। এখন প্রশাসনের কাছে আমার একটা দাবি থাকবে যে তার ফ্যামিলির জন্য কিছু একটা করা, এই ফ্যামিলিটা যেন খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে, তার জন্য যেন প্রশাসন কিছু একটা করে। আমরা দেখেন মহারাজার নির্দেশে একদম শান্তিপূর্ণভাবে আমরা আমাদের কাজকর্ম পরিচালনা করছি। আপনাদের সবার জানা আছে, যারা এই সুরমা এবং কমলপুর নিবাসী তারা জানেন যে এই যে ত্রিপুরা মথা পার্টিটা ছোট, কিন্তু এটাকে খাটো করে দেখা ঠিক হবে না। আমাদের কর্মী সংখ্যা আজকের দিনে, আমাদের সমর্থকের সংখ্যা আজকের দিনে বড় বড় জাতীয় পার্টির থেকেও অনেক বড়। তো আমাদের পার্টিটা ছোট বলে আমাদেরকে খাটো করে দেখা ঠিক হবে না। এর জন্য আমি অনুরোধ করব, আমাদের পার্টির প্রিয় নেতা, এই সুরমা বিধানসভা কেন্দ্রের প্রিয় নেতা প্রণজিৎ নমঃশূদ্রকে খুন করা হয়েছে। আমাদের কাছে আর কোনো অপশন ছিল না, আমরা তাই ধর্মঘট বা স্ট্রাইক ডাকতে বাধ্য হয়েছি। আমি জনগণের কাছে অনুরোধ রাখবো, আপিল করব, আপনারা সবাই আমাদেরকে সহযোগিতা করেন, সর্বাত্মক স্ট্রাইক এবং ধর্মঘট করে আমাদের পাশে আপনারা থাকবেন। সকলকে ধন্যবাদ, নমস্কার। শনিবার আগরতলার নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতনে এক সাংবাদিক সম্মেলন আয়োজন করা হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সহ অন্যান্য শিক্ষকরা। সাংবাদিক সম্মেলনে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরা বিগত 2 বছর কোভিড থাকার কারণে নেতাজির জন্ম জয়ন্তী বিভিন্ন অনুষ্ঠান সঠিকভাবে করা হয়নি। এবার পরিস্থিতি অনুকূলে থাকার কারণে 127তম নেতাজির জন্ম জয়ন্তী পালন করা হবে। ওই দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন শিক্ষা দপ্তরের সচিব শরবিন্দু চক্রবর্তী, বিদ্যালয় পরিচালক কমিটির সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য সহ অন্যান্যরা। পতাকা উত্তোলন, তারপর নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতনের মাঠ থেকে টেবলু বার করা হবে বলে জানান তিনি। করোনাকালীন পরিস্থিতি থাকাতে 23শে জানুয়ারিতে স্কুল থেকে কোনো র্যালি বেরোয়নি, কিন্তু আমরা ইনডোর প্রোগ্রাম করেছি গত 2 বছর। এবছর পরিস্থিতি অনুকূলে থাকায় 127তম নেতাজির জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে 23শে জানুয়ারিতে স্কুল থেকে প্রথম আবার র্যালি বেরোচ্ছে। তো অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন প্রধান অতিথি হিসাবে শিক্ষা দপ্তরের মাননীয় সচিব শরদিন্দু চৌধুরী মহোদয়। সম্মানিত অতিথি রূপে উপস্থিত থাকবেন শিক্ষা দপ্তরের মাননীয় অধিকর্তা শ্রীযুক্ত NC শর্মা মহোদয় এবং সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করবেন বিদ্যানিকেতনের পরিচালন সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত রাজীব ভট্টাচার্য মহোদয়। সকাল 8টায় বাইরের মাঠে ছাত্রছাত্রীদের সমাবেশ হবে। মাননীয় প্রধান অতিথি এবং সভাপতি কর্তৃক জাতীয় পতাকা ও আজাদিন পতাকা উদযাপন, এটা হবে সকাল 8:30। তারপরেই হবে জাতীয় সঙ্গীত, প্রধান অতিথির ভাষণ হবে, সম্মানিত অতিথির ভাষণ হবে, সভাপতির ভাষণ হবে। তারপর শোভাযাত্রা বেরোবে সকাল 9:15। নেতাজির জন্মোৎসব দুপুর 12:15 শঙ্খধ্বনি হবে আর সন্ধ্যায় আলোকসজ্জা হবে। টেবলু তো বেরোচ্ছে বাইরের থেকে, এখানে বাইরের থেকে টেবলু, ভিতর থেকে টেবলু কটা ভিতরে টেবলুসে বিভিন্ন প্রোগ্রামের সাথে ছোটোখাটো টেবলু থাকবে। আর বিশেষ করে এখানে 26টা আমাদের
প্রদর্শন আছে ক্লাস। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আপনারা সামাজিক বার্তা কি রাখছেন? সমাজের কাছে প্রথমত দেখুন, নেতাজির জন্মোৎসব তো এই বার্তাতে প্রথমত দেশ স্বাধীন হওয়ার ব্যাপারে নেতাজির যে ভূমিকাটা সেটার উপরই কিন্তু এই উৎসবটা। তো এখানে বিভিন্ন প্রজেক্ট আছে, সেখানে শিক্ষার থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন প্রজেক্টে বর্তমানে যা চলছে সেগুলি আমরা প্রজেক্ট করে আসছি। এর মধ্যে সংস্কৃতিও আছে, তারপরে শিক্ষাও আছে এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজির যে আত্মত্যাগ সেটার ব্যাপারেও প্রতিফলন রয়েছে। 2 বছর করোনার জন্য আপনারা পিছিয়ে ছিলেন, এই আর 2 বছর পরে আবার করতে যাচ্ছেন, কীরকম ভাবছেন, কীরকম সারা পায়? বিপুল উৎসাহ ছাত্রছাত্রীদের। রাজ্য সরকারের কতটুকু সহযোগিতা পেয়েছেন? পূর্ণ সহযোগিতা। কী কী সহযোগিতা? তারা আর্থিক সহযোগিতা থেকে আরম্ভ করে সর্বরকম সহযোগিতাই আমরা দিচ্ছি। আমরা যে চিঠি দিচ্ছি বিভিন্ন, যেমন অ্যাম্বুলেন্সের জন্য এই ব্যবস্থাও আমরা করেছি। বিক্রি করলো বিজেপি নেতা। শেষ অবধি খেলার সামগ্রী চুরি করে বিক্রি করার অভিযোগ বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে। ঘটনা সোনামুড়া রাঙ্গামাটি খেলার মাঠে স্থানীয় বিজেপি নেতা SMS কমিটির সদস্য মোহন মিয়ার বিরুদ্ধে সে অভিযোগ। ক্ষুব্ধ স্থানীয় খেলোয়াড়রা এখন অবধি পায়নি কোনো সরকারি খেলার সামগ্রী। দেলোয়ার কয় উনি একজন বুট প্রেসিডেন্ট, আমরা কোনো সরকারের বিরুদ্ধে কোনো বিরুদ্ধে আমরা স্পোর্টসম্যান, এর লাগে আমরা এই কারণে আইছি। উনি একজন বুট প্রেসিডেন্ট, এই কথা কেমনে কইতে পারে? কথাটা কি কারণে বেচে পুরাতন হয়ে গেছে না এমন কিছু আছে? এমন কোনো কিছুই না, আমরা রানিং মাঠে খেলতেছি, গোলপোস্ট নিয়ে বেঁচে চলেছি। আজকে একটা বেঁচে কালকে এটাও বেচতে পারে। গোলপোস্ট চোখবরণ আমরা কইতে পারছি ভাই, গোলপোস্ট বেঁচে চলেছে, যাবতীয় জিনিস কিছু আমরা কইতে পারি না। তোমার খেলার নতুন কিছু সামগ্রী কোনো পাইছো না? কিছু আমরা এই বছর কোনো কিছু পাইছি না ভাই, কোনো কিছু পাইছি না। আজকে এত বছর ধরে খেলাধুলা করতেছি, কোনো কিছু পাইছি না, টোটালি কোনো কিছু পাইছি না। কোনগুলো আজকে 13-15 বছর আগে, 10 বছর আগে? কোন মাঠ এটা? এটা রাঙ্গামাটি প্লে সেন্টার। শুরু হয়ে গেছে গা, তারপর আমরা ওইখানে ধরছি, যার কাছে বিক্রি করছে জিজ্ঞেস করলাম কই থেকে আনছেন, করলে কি এমন রাঙ্গামাটি মোহন মিয়া আমার কাছে বিক্রি করে গেছে। কোন মোহন মিয়া, রাঙ্গামাটি মোহন মিয়া, তার সঙ্গে দেখা করে আইছি। তারপর আমরা ভিডিও প্রুফ আছে, প্রুফ করে আনছি, সবাই থেকে আমরা প্রুফ আনছি, মোহন মিয়া বিক্রি করছে। এই যে মোহন মিয়া উনি কে? উনি একজন রাঙ্গামাটি আর ওই এসএমসি কমিটি আছে স্কুলের মধ্যে, মানে মাঠের সবকিছু তানিয়ে গেছে, আছে দায়িত্বে আছে, মানে ক্লাবের দায়িত্বে আছে আর কি, তাই না? এটি ছাড়া আর কি কিছু জিনিস সামগ্রী চুরি হয়েছে? যাবতীয় জিনিস মাঠে চুরি, হয়তো গল্পটা বড় দেখি না, আমরা চোখে পড়ছে, ছোট জিনিস কিছু এটা আমরা দেখি না। তারপরে একজন বিজেপির যে বুট প্রেসিডেন্ট দেলোয়ার এসে নাসিজা রিপোর্ট করছে এমন আমরা রাঙ্গামাটি মাঠে গল্প চুরি হয়ে গেছে। তো দেলোয়ার কয় বেশি না জিনিস তো বেচবই,
মাঠের সরকার জিনিস বিক্রি করার জিনিস, এটা আমরা খেলার জিনিস। আমরা বিকালে মাঠে দিয়ে গোলপোস্ট নাই, গোলপোস্ট বেচ চলেছে। নাসির যে রিপোর্ট করছে রাঙামাটি গোলপোস্ট বেচ চলেছে, বেশি না জিনিসগুলো বেচবই। উনি একজন কিভাবে এই কথা কইতে পারে? মানে যে সময় পৃথিবীতে গোলপোস্ট আছে হেম্বর গোলপোস্টটি আমরা অনেকদিন লড়াই করানোর পরে কিন্তু বাড়তি পাইছি। এর আগে অনেকবার পারাইছিল, এটি এমনি এমনি গেছে গা। তো এই দীর্ঘদিন ধরে আমরা বার পাইছি না, তো অনেকদিন পরে বার পাইছি। বার পাওয়ানোর পরেও তো ওই কিছুদিন আগে 40 দিন মনে হয় ঘটনাটা হয়েছে, এরকম একটা গোলপোস্ট নিচে গা। গ্রামে অনেকে দেখছে, দোকানদার মিছিল মেয়েদের হেরাও দেখছে, অনেকে ফলানি দেখছে, দিনে বিকেল বেলা দিচ্ছে। তো ওই যে এবার গেছে নিচে এবার গেছে কিছু ফলানি গেছে, জানানোর পরে কইছে যে এটা এরকম বিডিডিরা সব কিছু আছে যে মানে কোন দিকে চোখ এরকম রাঙামাটি মাঠ থেকে কত মারে কাটা গেছে এই বারটা ইনটা। তো এরকম এটা তো আমার মন মেয়ে বেচছে। হ্যাঁ, তো এই কথা কইছে। তো পুরো প্রুফটা আছে, ভিডিও আছে, বলে ভিডিও করে আনছে। তো বারটা আবার কাটতে লেছে, যে এবার নিচে লোয়া লঙ্কা এবার নিচে এরপরে কত হয়েছে 20 টাকা কেজি বলে বেচছে, এরকম কথা হয়েছে। তো এই দীর্ঘদিন না অনেক স্টেটমেন্ট খেলা হয়, স্টেট লেভেল খেলা হয়। এমনি রাঙামাটি অনেক ফ্লোয়ারে ন্যাশনাল আছে, বহুত ফ্লোয়ারে এই মাঠের উপরে নির্ভরশীল, ঠিক আছে না? ফ্লোয়ারে বেশি হয় খেলাধুলার, এমনকি সরঞ্জাম ঠিকভাবে পায় না, আইসে না কিতে আইসে না সেটা জানি না। তো কিছুদিন আগে খবর পেয়েছি যে 2টা বল আইছে, 2টা ব্যাট আইছে, আর কি দিন আইছে এটা ফ্লোয়ারে না, তো ফুটছে না। যেটা আমার মুভিতে কইছে, মানে এতে আবার জানাইছে যে ক্লাবে এটি দিছে। এর ফলে ক্লাবে তো বলে অনেক কিছু আছে, বা গীতা ব্যাটম্যানের প্লাওয়ার টাওয়ার গীতা আমি কইতে পারি না, এটা পাইছি না এটি। যেটা এরপরে যে দায়িত্ব আছে হ্যাঁ, তো এই দায়িত্ব সরিয়ে দেবো। আজকে এটা চুরি, কালকে অনেক কিছু চুরি হইতে পারে, আমরা কি চুরের দায়িত্ব দিয়ে রাখবো? দিকে এটা চুরি গেছে, চুরি যেহেতু করছে, বোর্ড প্রেসিডেন্ট সাপোর্ট করছে, এতে এর সাথে বোর্ড প্রেসিডেন্টও যুক্ত আছে হইতে পারে, কারণ হে সাপোর্ট করছে যে এটা বিক্রি করার জিনিস বিক্রি করতেই পারে। এটা কি কোনো কথা হলো? সরকারি জিনিস নষ্ট হয়ে যাবে, পুরো মাটির তলে পরে নষ্ট হয়ে যাবে, কিন্তু কোনো কেউ এটা মানে যোগ্যতা নাই যে এটা বিক্রি করার মতো। তোমরা তো এখন খেলো রানিং প্লেয়ার, আমরা মাঠের দায়িত্বে কে আছে? মাঠের দায়িত্বে এখন এমনি মফিজে আছে, মফিজ মাঠের দায়িত্ব পালন করে, খেলাধুলা খেলা দিনের পর দিন জিনিস চুরি যায়, কিন্তু কোনো প্রতিবাদ নাই। নাসির কইছে আবার কালকে প্রধানের দিন আসলো, তার সামনে নাসির কইছিল রাঙামাটির বোর্ড প্রেসিডেন্ট দেলোয়ার হোসেন, হ্যাঁ জিজ্ঞাসা করছিল এরকম কাকু এরকম বাড়তে বেচ চলেছে, এরকম শুনছুন বাকিটা। হ্যাঁ বলে কইছে হ্যাঁ তো বুঝতে লোক জ্ঞানী লোক, হ্যাঁ বলে কইছে এটা বেশি নিয়ে বেচবে, তো বেশি নিয়ে বেচবে এই কথাটা হ্যাঁ ঠিক হয়েছে না, মানে এটা আমি একমত না। এবার তো এটা ফলে মানে একটু ইদেন হয়েছে আর কি। আরেক কথা দেখেন মাঠের অবস্থা দেখেন, তোমরাই দাও, এদিকে একটু অফিস করে দিতে আর এই অবস্থা তোমরা দেখতে আসছো মাঠের কি অবস্থা। বা এখন এটাও তুলি না, বার এটা কোন দিন আবার কেটা লয়ে যায়, এটা কোনো ইদান নাই যে মানে দেখাশোনা করেন না, বা এরকম কোনো লোক নাই বা কিছু নেই, কোন দিন আবার এটা নিয়ে গেবো, ঠিক আছে না? তো এর কি কথা, মাঠের পরিচালনার দায়িত্ব কি আছে? এমনিতে পরিচালনার দায়িত্ব এমনি তো সরকারি এমনি কেউ নেই, এমনি পিআই আছে, পিআইটি আছে, পিআই আছে এক দুজন। আগে তো শ্যামল করে দিল, এখন শ্যামল করে ট্রান্সফার হয়ে গেছে, তখন পরিচালনার এমনি সরকারিভাবে কোনো দায়িত্ব না, যে সরকারিভাবে মাঠের পরিচালনার দায়িত্ব যে মাসে এত টাকা বেতন স্যালারি বা এরকম কিছু না। কে খেলাধুলা করায় এখানে? এমনিতে ক্রিকেট এমনিতেও কেউ নাই, এখন শুধু মাস্টার আছে, স্কুলের মাস্টার আছে, আর এমনিতে বলে প্র্যাকটিস করে ওই বারটা দিয়ে খেলাধুলা করে। শনিবার আগরতলার পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক কার্যালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত হয় এক মেগা রক্তদান শিবির। রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকারী রাধা দেববর্মা, পশ্চিম জেলা স্বাস্থ্য অধিকর্তা দেবশিস দাস সহ অন্যান্যরা। রক্তের চাহিদা বেশি, কিন্তু রক্তের সংকট রয়ে গেছে, তাই প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কর্মীরা মিলে রক্তদানে অংশগ্রহণ করে বলে জানান অধিকর্তা রাধা দেববর্মা। এগিয়ে আসেনি বলবো না, ওনারা আজকে আমরা নিয়েছি আমাদের স্টাফ থেকে, যারা আজকে এসছেন, যারা আসেননি তাদেরকে বলবো আমরা যখন নেক্সট গিয়ে পরবর্তী ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পের আয়োজন করব, ডেফিনেটলি ওনারাও এগিয়ে আসবে, এই বিশ্বাসটুকু আমার আছে। আজকে আমরা মানে মূলত আমাদের এজ এ পার্ট অফ অ্যাক্টিভিটিস আমাদের হেলথ ডিপার্টমেন্টের স্টাফরা আমরা সবাই মিলে এই রক্তদান শিবিরের আয়োজনটা করেছি। তো আমরা যারা আমাদের স্টাফরা আছেন, যারা দিতে পারবেন ওনাদের থেকে নিচ্ছি, যারা এখনও এসে পৌঁছায়নি বা হয়তো দেখুন আমরা তো ইনস্টিটিউশনের সাথে যুক্ত, সবাই তো একদিনে দিতে পারি না। নেক্সট আমাদের আফটার 3 মান্থস বা এরকম যদি আমরা করি, তখন হয়তো ওরা আসবে আবার দেবে। উদ্দেশ্যটা কি? আমাদের উদ্দেশ্য হলো, দেখুন আমাদের ব্লাড ব্যাঙ্কগুলিতে অনেক সময় আপনারা দেখেন যে রক্তের অভাব আছে, রক্ত অভাব, আর এখন ইলেকশন পিরিয়ড সামনে চলে আসছে,
আমরা চাইছি যে এই পিরিয়ডগুলিতে যাতে আমাদের ক্রাইসিস যাতে ব্লাড ব্যাঙ্কগুলিতে না হয়, আর কোনো পেশেন্ট যাতে রক্তের অভাবে যাতে মানে খারাপ কিছু না হয়, তার জন্য আমাদের এই সচেষ্টা। থ্যাংক ইউ। দক্ষিণ ত্রিপুরা স্বাস্থ্য দপ্তর উদ্যোগে এই রক্তদান শিবিরটা আমরা অনুষ্ঠিত করছি। এখানে যাদেরকে দেখছেন তারা সব আমাদের স্বাস্থ্যকর্মী, বেশিরভাগ যে স্বাস্থ্যকর্মী কারণ পিএসসি থেকে ওরা এসছে রক্ত দিতে। আজকে রাজ্যে যে চাহিদা রক্তের, সেই অনুপাতে আমাদের ব্লাড ব্যাঙ্কগুলিতে সেইভাবে রক্ত অ্যাভেলেবেল নেই। তো যে মুমূর্ষ রোগী যেগুলি ভর্তি হচ্ছে নানা ইয়েতে, যেমন গাইনো ওয়ার্ডে বা ক্যান্সার ওয়ার্ডগুলিতে, এখানে অনেক রক্তের দরকার হয়। তো আমরা মূলত আমরা যারা স্বাস্থ্যকর্মীরা আছি, আমরা সবাই মিলে একটা চিন্তাধারা করেছি যে না, একটা দিন বেছে নিয়ে যেখানে আমরা সবাই মিলে রক্তদান সেই ঘাটতি পূরণ করতে। আর তার পাশাপাশি আমাদের এই উদ্যোগের পাশাপাশি আমি অন্যদের কাছেও আমরা অ্যাপিল করব, যে সংস্থা বা অফিস আদালতগুলিতে ওনারাও যাতে এই ধরনের উদ্যোগ নিয়ে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প অ্যারেঞ্জ করে, তাদের আমাদের যে ঘাটতিটা রয়েছে সেটা আমরা পূরণ করতে পারব। এখনকার মতো সংবাদ এখানে শেষ হলো। পরবর্তী সংবাদের জন্য চোখ রাখুন শ্রামসাথীর পর্দায়।